سے جانتے ہیں اس کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی کے مشورے سے قاضی عابد نے رکھی تھی اور آج اس کا فیض وہ عالم اسلام میں بلکہ ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی باہر سے طالب علم آتے ہیں طلاب آتے ہیں اور دارالوقف دیوبند کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد سب سے پہلے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی تھی اور جو آج تک چلی آ رہی ہے اسی کی بدولت یہ جو آج آپ کو پوری دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مدارس تو اسی شکل میں ہے اسی کے اندر تفسیری تعلیم ہے اسی کے اندر صرف ناظرے کی تعلیم ہے اسی کے اندر عالمیت کی تعلیم ہے یہ ان کی شکل میں اختیار کیے گئے اور پھر ان مدارس سے علماء اور حفاظ قرہ پیدا ہونے لگے چنانچہ انگریز کے دوران جب ہندوستان انگریز کے اندر تھا تو اس وقت انگریز ایک مدرسے میں رہا اور وہاں جا کر کہنے لگا وہاں جا کر سب سے پہلے اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو قرآن مجید میں نسخے رکھے تھے ان کو جلایا اور پھر اس کے بعد جو کتب رکھی تھی ان کو جلایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے لیکن جو استاد محترم وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کرنا شروع کیا اور ایک بچے سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو انگریز حیران و شگفتہ رہ گیا کہ ہاں حقیقتاً یہ مختم نہیں ہونے والا کیونکہ یہ نزول ہوا اس کا اس قرآن مجید کا نزول ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو سرایا گیا جنہوں نے پتھر کھائے طائف کے اندر پتھر کھائے اس قرآن مجید کے خاطر چنانچہ جو انگریز نے سوچا کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو علماء کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی چنانچہ ایک دن میں 80 علماء کو شریک کیا جاتا تھا جب میں تاریخ کو پڑھتا ہوں تو تاریخ کے اندر آتا ہے ایک دن میں 80 علماء ایسے علماء جو قابل عمل اور جو قابل نماز تھے جو دارالعلوم کو چلانے والے تھے ان کو شہید کیا چنانچہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر خیبر تک انگریز مارکیٹ ملتا ہے تو کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ اس پر علماء کی گردنیں نہ رکھی ہوئی ہو اگر تم ہندوستان سے وفاداری پوچھتے ہو اب وہ ہے کہ جو اس ہندوستان کی سرزمین کو 5 مرتبہ اس سرزمین کو چنتے ہیں ہم سے بڑا وفادار بھی کون ہو سکتا ہے ان سے پوچھتا ہوں کیا کبھی تم نے اس سرزمین ہندو کو سجدہ ریز ہوئے ہیں اور نہیں ہوئے ہیں مانتے ہیں کہ آپ تم بھی ان سے وفادار ہو اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ہندوستان 1947 میں ہندوستان کے قبضے سے آزاد ہوا تھا آپ مانتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہر طرح کا ہر مذہب کا ماننے والا رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سن 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی تھی اور انگریز کو مجبوراً یہاں سے جانا پڑا تھا اور انگریزوں نے علماء کو کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ یہ کہتے کہ ہم اس سے کوئی شریک نہیں تھے چنانچہ علماء نے اس جواب کو رد کیا اور فرمایا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو کیا علماء اسلام کے ہیں ارے ہمارے نبی نے ہمیں درس کیا اپنے ملک سے وفاداری کرو اس سرزمین کو تم سجدہ کرتے ہو اس سے وفاداری کرو جس وطن میں تم رہتے ہو اس سے وفاداری کرو تو پھر ہم تمہاری بات کو کیسے ماننے والے ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ سرجسم تمہاری باتوں کو تصدیق کرے اور نہیں ہو سکتا چنانچہ علماء نے قدریں بڑھائے علماء میدان میں آئے اور یہ مدارس جن میں آج آپ کو تعلیم دی جاتی ہے لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہی مدارس جن کو میں آپ اور میں اور آپ ان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہندوستان اس طرح آزاد نہیں ہے اس طرح پہلے تھا 1947 میں اس طرح آزاد ہوا تھا کہ اس ملک ہندوستان کے اندر جو لڑائی لڑی گئی تھی ان میں ہر مذہب اور فرقے کا ماننے والا تھا تو اسی کے سائنس سے اس ملک کا جمہوری ملک کا رکھ دیا گیا چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک جمہوریت کی طرف نہیں ہے بلکہ غلامیت کی زنجیروں میں جبرا جا چکا ہے انہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ
गंदगी इंतजार की और फिर उसके बाद चलता गया टीपू सुल्तान आया और एक जंग अफीम लेकर लश्कर लेकर मैदान में अंदर आता है लेकिन वजीर की गद्दारी की वजह से अपनों की गद्दारी की वजह से जब आ गया चुनांचे टीपू सुल्तान शहीद हो गया और रमजाई जिसने अपने भाई होकर मैदान में अंग्रेजों को लड़का था और वो मुसलमान जो गद्दारी उठाए हुए से किसने थे चुनांचे उन्होंने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और उसके बाद टीपू सुल्तान को शहीद किया गया उसके बाद चलता गया सिलसिला चलता गया चुनांचे तारीख बहुत लंबी है अगर शुरू से 4-5 साल की तारीख को तकरीबन वक्त लग सकता है और मैं समझता हूँ कि हमारे मेहमान इंसानी जिनकी वजह से प्रोग्राम को वक़्फ़ किया गया है नहीं तो प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम था और जो हमारा असल प्रोग्राम था जो यहाँ आने का मकसद था मैं समझता हूँ कि वो इख्तिताम को पहुँच चुका था और बहुत पहले उसका इख्तिताम हो चुका था लेकिन अल्लाह को फ़ौरन अदब के तहत मुझे नाज़िम साहब का हुक्म हुआ कि तारीख़ हिंद में थोड़ी रोशनी डाले इमाम इस्लाम के सामने खड़ा हुआ तारीख़ हिंद को पढ़ना रहा लेकिन अगर सारी तारीख़ पढ़ा और मुख्तसर करके भी पढ़ा नहीं बताई जा सकती 4-5 साल की तारीख़ चुनांचे सन 1800 में आते हैं और सन 1864 से लेकर सन 1867 तक इन 3 सालों में उलमा ने अंग्रेजों ने उलमा का ऐसा पकड़ किया कि तारीख में लिखा है इन 3 साल के अंदर 14,000 उलमा को अपने काम पर लगाया गया तो मैं बच्चों कहता हूँ मैं हिंदुस्तान का वफादार हूँ मुल्क मेरा है और रहेगा और हमें मुल्क से वफादारी करनी चाहिए और याद रखना ये जरूरी जरूरत है ये आज़ादी जरूरत है अगर हमारी जिंदगी में 100 बार भी आए तो आते रहेंगे इंशाअल्लाह सुना इंशाअल्लाह सन 1864 से लेकर सन 1867 तक अंग्रेज कहता है कि 3 साल के अंदर 14,000 उलमा को करते काम पर लगाया गया और रखना चाहिए आलिम बनना भी आसान नहीं है 7-8 साल उलमा पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेज ने उलमा को इन 3 सालों के अंदर 14,000 को शहीद करा आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आलिम को मिसाल रखते हैं आज ये मंत्र अंग्रेज को जिम्मेदारी तो अंग्रेज बात कहता है कि लाहौर की जाना से लाहौर के बगैर आने में 80 उलमा को गोलियों के अंदर बंदर के मारा जाता दरिया इलाके में डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता चुनांचे अंग्रेज मार के भी लिखता है कि जब मैं दरिया इलाके के पानी को लेता हूँ वो बिल्कुल शुद्ध था यानी कि उसके अंदर पानी था और उलमा का जो खून था वो सियाता था तो इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि इस मुल्क की सरजमीन को अपने अपने गाँव से सींचा है जैसा कि किसी शायर ने कहा था इस देश के दर्रे दर्रे को अपने खून से सींचेंगे इस देश के दर्रे दर्रे को अपने खून से सींचेंगे अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर बन देंगे इस खून शहीदा से कुर्बान हुई है ये ज़मीन तक इस खून शहीदा से कुर्बान हुई है ये ज़मीन तक इंशाअल्लाह उस खून के कतरे कतरे से मुहान उठाकर बनेंगे आसियों पर आगे बढ़े तारीख को सुनिए तारीख 15 इलावन को बुलाया गया है तो जिसने अंग्रेज ने उस दरिया इलाके को खून से कर दिया था वो भी मुनाफा से लेकिन आज हमें एक बात आता है तो हिंदी के और इनारे आ सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान सन 1447 से पहले जब मुल्क एक था हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क थे कोई सरहद नहीं थी हिंदुस्तान के उलमा पाकिस्तान के उलमा एक थे और दोनों हजरात ने दोनों फरीक़ैन ने ऐसा मसाला पेश किया दुनिया में तारीख के अंदर लिखा कि हाँ आज तक के हमारे सामने कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी गई जिसमें सिर्फ मुसलमानों का हुआ और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे स्कूलों कॉलेजों के अंदर
ملک کے شعلے انہیں پھر سے جذبے قائم دلانے کا وقت آیا ہے جنابانی حضرت وہ رنگ جوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ بچانے کا وقت آیا ہے آگوں کے ساتھ اور دن کی آرزو ہونے کی باتیں تو تم بھی رہو گے باقی ورنہ پھر بلانی میں جبر جانے کا وقت آیا سنو اور سے پھر سے کیا واسطہ کیجیے مسلمانوں نبی کی حرمت پہ بچ جانے کا وقت آیا نبی کی حرمت پہ بچ جانے کا وقت آیا حاضرین محترم اپنی بات حاضرین محترم ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی شاعری حاضرین محترم ناقصات کو بفرانا شروع حاضرین محترم دعا میں یاد رکھنا شروع حاضرین محترم میں اپنی بات کو اختصار کرتا ہوں اور یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جو کہ میں نے کوئی نہیں بنائے میں نے ہندوستان کی تاریخ کا پڑھا نہیں کیا اس کا علماء کو شیئر کیا گیا اس سے بھی مسئلہ کہ اس کا تاریخ کو بناؤ کہ مجھے وقت نہیں کیا گیا تھا اور ان میں ہوا تھا کہ جیسے مہمان خصوصی جناب بولو بلانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہو تو فوراً مائک چھوڑ دیا جائے آج میں اندر میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ آزادی ہے جب تک اس جان کے اندر جان ہے تو ہمیں اس کو بنانا چاہیے اور ہندوستان کی تاریخ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح ہندوستان کے سامنے علماء نے کس طرح قربان لگے تھے علماء نے کس طرح انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ ملک جوڑے اس ملک کے اندر غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے سب نے ایک جھنڈے کا مقابلہ کیا تھا ایک جھنڈے کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا تھا علی نے محمد علی نے جب جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا تھا لیکن ہمارا جمہوری ملک ہے یہاں کسی مختلف مسئلے کی اتحاد والے افراد نہیں تھے بلکہ مختلف دھرم اور مختلف فرقوں کے لوگ یہاں آباد تھے یہاں ہندو آباد اور مسلمان کے آباد تھے سکھ آباد اور عیسائی کے آباد تھے جیسے تو بدھسٹ بھی ہے بعض سے دوسرے مذہب کے بردار بھی ہے اس جمہوری ملک میں ہر ایک کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حاصل ہے حاصل ملک سال 1947 کی جنگ آزادی میں صرف علماء اور مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پیش کیا تھا اور ایک جنگی کا مقابلہ کیا تھا اور متفق ہو کر اس دیش کو آزاد کرایا تھا تو یہ دیش مختلف مذہب ملت کے ماننے والے افراد کے یہاں رہتے ہیں لیکن یہاں پر ہر ایک کو آزاد کے ساتھ جینا حاصل ماشاءاللہ الحمدللہ جناب مولانا محمد علی صاحب نے کہ علماء اکرام کی اس آزادی اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں رہی ہیں بڑے خوبصورت انداز سے روشنی ڈال رہے تھے جس کا ہم صبح سے انتظار کر رہے تھے ہمارا بھی آپ سے ملنے کے لیے بڑا بےتاب تھا ہمارے تمام اسٹوڈنٹ اور ٹیچر آپ کا انتظار کر رہے تھے صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود ہماری ادراسی دعوت پر آپ نے رکھا ہم آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال اور خدمت کرتے ہیں ہم آپ کا دل کی گہرائی سے ویلکم کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنا کے قیمت نکالا جس کے لیے آپ کو حضرت بتا سکتا جناب روہت راوٹی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے میں ایک شعر کے ساتھ حضرت کے روہت راوٹی صاحب کا استقبال کرتا ہوں کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر میں چھپا ہوں تیرے انتظار میں آہٹ کے کان پر میں نظر دے میں اشتیاق آقا کے رشد کو بیٹھ تیرے انتظار میں میں اپنے مدرسے کی چھوٹی چھوٹی اسٹوڈنٹس کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنا پروگرام پیش کریں میں جناب صاحب سے دل سے اور ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ تاریخ پر تشریف لا کر اپنے بہت ہی قیمتی اشعار اپنے بہت ہی بڑے کلمات ہم تک پہنچائیں سب سے پہلے تو آج
देश की आज़ादी का दिन है और आज कार्यक्रम सबका वक्त वही 9 बजे 8 बजे 10 बजे के आसपास है। मैं थोड़ी सी दूरी 10-11 गाँव में करके आया हूँ, तो मैं लेट आया। मेरी वजह से छोटे छोटे बच्चों को, हमारे मदरसे के चलाने वाले जिम्मेदार साथियों को जो इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, माफी चाहूँगा। लेकिन बस मजबूरी ऐसी थी क्योंकि 2 घंटे में तकरीबन 8 से 10 गाँव के प्रोग्राम थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसलिए मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा। सबसे पहले तो इस मदरसे को चलाने वाले मेरे जिम्मेदार साथी और जितने मेरे मंच पे यहाँ मौजूद हैं, मेरे सामने बैठे हुए खूबसूरत बच्चे हैं और यहाँ बेड पे जो जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हैं, सबको मेरी नमस्कार मिल रहा हूँ। क्योंकि मेरी ये खुशकिस्मती है क्योंकि मुझे यहाँ पिछले साल भी आने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के हमारे जो जिम्मेदार है मदरसे के, उन्होंने अपनी मोहब्बत मुझे दी। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे इस मदरसे में मुझे दोबारा भी आने का मौका मिला। और जहाँ तक इस आज़ादी की बात है, ये बात सही है कि हमारा देश आज़ाद हो गया। आज हमें बोलने की आज़ादी है, आज हमें पहनने की आज़ादी है, बहुत सारी आज़ादी है। लेकिन जैसा मैंने पिछले मंचों में कहा, इतनी आज़ादी के बाद भी कई सारी गुलामियां हैं जिनमें आज भी झगड़े हो। और वो गुलामी कैसी है? वो गुलामी अलग रखते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लिया हमारे जो तालीम के इदारे हैं, जो हमारे मदरसे हैं, हमारे जो स्कूल हैं, कई बार सरकारें बदलती हैं। जब सरकारें बदलती हैं तो हमारे स्कूलों को, हमारे तालीम के इदारों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे किसी की हो, ये जो तालीम के इदारे हैं, वो चाहे स्कूल हो या मदरसे हो, इन तालीम के इदारों को सरकारों से ना जोड़ा जाए। और जो लोग तालीम देने का काम कर रहे हैं, उन्हें अगर बच्चों को तालीम देने में कोई भी दिक्कत हो तो सरकार चाहे किसी की भी हो, उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं तो खासतौर पर चलाने वाले जिम्मेदार साथियों से बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई विधायक या सांसद तो नहीं, अगर विधायक या सांसद होता मैं कहता कि साहब जहाँ ये हुआ कमरा है, साहब आज ये कमरा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी कलम में ताकत नहीं है। तो जब मेरी कलम में ताकत नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ इस कलम की ताकत को छोड़ के जहाँ आप मेरी जिम्मेदारी लगाओगे, किसी थाने का हो, तहसील का हो, कहीं का भी हो, जहाँ आप मुझे मेरी जरूरत महसूस करोगे, भरोसे के साथ आपको ये बात कह के जा रहा हूँ कि जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाओगे, एक भाई बहनों में छात्र दिशा में मिलाकर आपको साथ देने का काम करूँगा। और मैंने पहले भी कहा, आज फिर बात कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिन लोगों को मौका दिया, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि इसे जिल्लत का बात नहीं, ये कहीं लिखा इसे जिल्लत से ऊपर वाले जहाज में है। और जिन लोगों को इज्जत हमारे क्षेत्र के लोगों ने दी है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे तालीम के इदारे हैं, ये जो हमारे शिक्षा के इदारे हैं, आप इनके लिए भी कुछ करो। अरे जहाँ सैकड़ों बच्चे हर रोज पढ़ने आते हो, जहाँ न जाने कितने गाँव के बच्चे तालीम ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, तो मैं तो जीते हुए लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि 5-5 करोड़ निजी सरकार ने दिए हैं, तो क्यों ना आप कम से कम चाहे उसमें से 50 ना क्या 1 करोड़ आप ये घोषणा करो शामिल विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे तालीम के इदारे हैं, हमने देने का काम करूँगा। क्योंकि ये जो स्कूल और मदरसे हैं, इन्हें अगर एक कमरा बनाना हो तो चंदा 1 रुपए का चंदा इकट्ठा करके लोगों से मिलके 1 रुपए का चंदा इकट्ठा करके ये अपने घर में अपने
छोटी छोटी चीजों के लिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग बहुत परेशान हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ, अगर ईश्वर ने अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो भरोसा आपको दिला रहा हूँ कि ये जो संतों के लिए इन्वर्टर के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है, ईश्वर ने जहाँ लाए जहाँ भी चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सियासत का क्या करना कि हमारे लोग आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हैं। मेरी कोशिश यही है, मैं जो कर सकता हूँ, चाहे हमारे पास, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे हमारे बादशाही बाग में हमारे अब्दुल गनी साहब अभी नहीं है, मुझे हजरत ने कहा 3 साल पहले, फिर उन्होंने कहा राणा जी अगर बरसात का मौसम हो तो मदरसे में बच्चे भी नहीं आ सकते। तो मैंने उनसे पूछा हजरत जी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझसे कहा राणा जी आप कम से कम इस रास्ते का इंतजाम करा दो, इस बादशाही बाग मगन पूरे तुम्हें अगर आना हो तो यहाँ नदी से कुछ पार करके आ नहीं सकता। आज वहाँ मदरसे में हमारे हजरत जी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे उनके शागिर्द और हमारे उनके बेटे जो बैठे हैं, आप उनसे पूछ लेना। मैंने उनसे तब भी कहा था कि इस मदरसे में दोबारा कब आऊंगा, तब ये पुल लेकर आऊंगा, अगर ये पुल लेकर नहीं आया तो मदरसे में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एक साल लगा लखनऊ को मैंने वो हाल कर दिया जैसे साहब को लखनऊ में सैकड़ों चक्कर देख करने पड़े। पता नहीं कितनी बार मैं यहाँ के लोगों को लेकर लखनऊ गया, लेकिन 1 साल बाद उस मदरसे में जब गया, जब उस पुल को पास होने का, उस पुल को सुदृढ़ होने का कागज मैं देख गया। और मुझे एक बात की खुशी है, अगर आज आपको फैजाबाद मगनपुरा जाने को जाना हो तो मुझे एक बात की खुशी है, बड़ी इच्छा होता है कि हम ये बात कहते हैं, हमने कम से कम उस पुल का इंतजाम करा जहाँ 40 साल से चलने का रास्ता लिखा, और आज आपको फैजाबाद जाना हो तो आप बरसात के मौसम में गाड़ी को 100% चल जाती है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ चले हुए हैं, मेरे पास संसाधन ज्यादा नहीं है, मेरी ताकत ज्यादा नहीं है, मेरे हाथ में ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन ये भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे मेरे क्षेत्र के लोग ताकत देंगे, ये आजादी का दिन है। हमारे देश में बहुत लोगों ने इस आजादी में अपना योगदान दिया, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, अगर शहीद भगत सिंह की का जिक्र है तो वीर अब्दुल हमीद साहब का जिक्र होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका हमारा देश आजाद हुआ, अगर मुझे वाले ने ताकत दी तो अपने क्षेत्र को भी आजाद कराऊंगा, और ऐसी आजादी दूंगा जहाँ तालीम के इदारों को पंखा लेने के लिए चंदा न मांगना पड़े। ये मेरी कोशिश है। क्योंकि बहुत बच्चे गर्मी का मौसम है, बहुत देर से बैठे इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय ना लगे। मैं ये कहूँगा मदरसे को चलाने वाले जिन मौजूद लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, अल्लाह दिल की गहराई से बहुत मैं खैर करता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आखिरी इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जहाँ आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, जहाँ मुझे खड़ा करोगे, वही मैं आपके साथ देने का काम करूंगा। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे फर्स्ट क्लास के छोटे छोटे स्टूडेंट्स आपके वेलकम के लिए बैठे हैं कि हमारे जो सबसे खास गेस्ट हैं हम अपना प्रोग्राम उनके सामने पेश करेंगे। हमारे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट आपको अपना प्रोग्राम सुनाने के लिए, आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। मैं बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर पहुँच जाए।